இந்தடி என்னோட வெட்டிங் டே கிஃப்ட். தேங்க்ஸ் டி. நான் கிளம்புறேன். இருடி, அவர் வந்துருவாரு, பாத்துட்டு கிளம்பலாம். இல்லடி, டைம் ஆயிடுச்சு, இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். தோ அவரே வந்துட்டாரே. என்னங்க, இவதான் என் ஃப்ரெண்ட் கீதா. ஹலோ. ஹலோ. ஹாப்பி வெட்டிங் டே. தேங்க்ஸுங்க. என்னங்க, நான் ரெடி, நீங்களும் ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னா கோயிலுக்கு கிளம்பிடலாம். இல்ல, ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹே, என்னடி இப்படி தாண்டி எப்ப பார்த்தாலும் டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு. இதுக்கு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கம்ஃபர்ட் ட்ரை பண்ண சொல்லு. கம்ஃபர்ட்? கம்ஃபர்ட் மேஜிக் பேட். MLC Marketing India Private Limited, 35/15B, near CSI Polytechnic, Aircard Main Road, Salem 636007. Polestar gas fuse. How to fix the Polestar gas fuse on your cylinder. This is the type of cylinder you would have in your kitchen as part of your LPG cooking system. Indian supplies this cylinder, while yours could be from HPCL, BPCL or any other government gas agencies. On the nozzle on top of the cylinder, you would have the regulator. Now, to fit your recently purchased Polestar gas fuse safety device, close the tap and take the regulator off. Your Polestar gas fuse will look like this. It will have an open and closed tap just like in the regulator and a gauge on top to show the level of gas in the cylinder. Fix the Polestar gas fuse on the cylinder in the place of the regulator and open the tap. Then, fix the regulator on the side of the Polestar gas fuse as shown and open the tap, pump the gauge up and down a few times. The needle will move to show the level of gas in the cylinder. There is now gas flowing from the cylinder to the stove. On a closer look at the Polestar gas fuse gauge, you will see a green area to indicate a healthy amount of gas and a red area showing that it is time to order a new cylinder from your supplier. How does the Polestar gas fuse work? In this demonstration, we have an ISI marked single gas burner stove. As you can see, when lit it works as normal. When the rubber hose to the stove is cut, simulating a leak, the Polestar gas fuse instantaneously shuts off the gas. The open flame at end of the cut hose shows that the gas has been shut off 100%. When you observe the gauge, the needle will indicate that there is no flow of gas. In this second demonstration, we simulate a minor leak by making a small hole in the rubber hose. This catches fire, and as it burns, the hole becomes bigger. Further cutting the hose simulates this. The moment the hole becomes big enough to be a major leak, there is an immediate shut-off. Once again, open flame at the end of the cut hose shows that the gas has been shut off 100%.
Polestar gas fuse. How to fix the Polestar gas fuse on your cylinder. This is the type of cylinder you would have in your kitchen as part of your LPG cooking system. Indane supplies this cylinder, while yours could be from HPCL, BPCL or any other government gas agencies. On the nozzle on top of the cylinder, you would have the regulator. Now, to fit your recently purchased Polestar gas fuse safety device, close the tap and take the regulator off. Your Polestar gas fuse will look like this. It will have an open and closed tap just like in the regulator and a gauge on top to show the level of gas in the cylinder. Fix the Polestar gas fuse on the cylinder in the place of the regulator and open the tap. Then, fix the regulator on the side of the Polestar gas fuse as shown and open the tap, pump the gauge up and down a few times. The needle will move to show the level of gas in the cylinder. There is now gas flowing from the cylinder to the stove. On a closer look at the Polestar gas fuse gauge, you will see a green area to indicate a healthy amount of gas and a red area showing that it is time to order a new cylinder from your supplier. How does the Polestar gas fuse work? In this demonstration, we have an ISI Mark single gas burner stove. As you can see, when lit it works as normal. When the rubber hose to the stove is cut, simulating a leak, the Polestar gas fuse instantaneously shuts off the gas. The open flame at end of the cut hose shows that the gas has been shut off 100%. When you observe the gauge, the needle will indicate that there is no flow of gas. In this second demonstration, we simulate a minor leak by making a small hole in the rubber hose. This catches fire, and as it burns, the hole becomes bigger. Further cutting the hose simulates this. The moment the hole becomes big enough to be a major leak, there is an immediate shut-off. Once again, open flame at the end of the cut hose shows that the gas has been shut off 100%.
எஸ்டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம். இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்க நம்ம வாழ்க்கையில், அதாவது நம்ம எதை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம். இந்த பணத்தை சேமிக்கணும், ஃபஸ்ட்டு சம்பாதிக்கணும். அதாவது நேர்மையான முறையில் சம்பாதிச்சு நம்ம பணத்தை சேமித்து வச்சுக்கணும். தனக்கான பணமாக இருந்தாலும் சரி, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கான பணமாக இருந்தாலும் சரி, அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த வாழ்க்கையில் அதாவது நாம் வாங்கின பொருளுக்கு திரும்ப பணம், அதாவது 3 மாதம் கழித்து திரும்ப பணம், அதே பணம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அதிசயத்தை 1 வருட காலமாக நிறைவேற்றிட்டும் நல்ல ஒரு வாடிக்கையாளர், நிரந்தரமான வாடிக்கையாளரை தன் வசம் வைத்தும் ஒருவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் யாரும் இல்லைங்க, இங்கே அருகில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவர் தான் இந்த எம்எல்சி மார்க்கெட்டிங்கோட மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர்கள். வணக்கம் சார். சார், இப்போ இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய வெற்றினே கூட சொல்லலாம். ஏன்னா பல வழிகளில் வியாபாரம் போயிட்டு, அதாவது நிறைய லாபம் நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் உங்களோட ஒரு திட்டம் வெற்றிகரமாக போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கு என்ன காரணம்? என்ன காரணம்? காரணமெல்லாம் ஒன்றும் காரணம் இல்லைங்க. அதாவது நீங்களே சொன்னால் மக்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் இல்லையா? அதாவது நம்ம சென்ற மாதத்தினுடைய நிலைப்பாடு காமிச்சோம். 96 பேர்த்துக்கு வருமானம் கொடுத்தோன்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம இடையில தொலைக்காட்சியில் மக்களுக்கு அதை போட்டு காமிச்சோம், ஒளிபரப்பி காமிச்சோம் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்ற வருடம் காண்பித்தது 96 நபர்கள், இந்த மாதம் சென்ற மாதம் காண்பித்தது 96 நபர்கள், இந்த மாதம் 195 நபர்கள், 195 பேர். அதாவது சென்ற மாதம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரத்தினுடைய வேகம் கொஞ்சமாக இருந்தது. மக்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். சென்ற மாதம் வியாபாரத்தின் நிலை நம்மகிட்ட ஒரு 25-28 ஏஜென்சிகள் தான் இருந்தாங்க. இப்போ ஏறக்குறைய 60 ஏஜென்சிகள் வந்துட்டாங்க. இப்போ வியாபாரத்தினுடைய வேகம் அதிகமாயிடுச்சு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த பணத்தை திருப்பி கொடுப்பேன் என்ற உத்தரவாதம் மக்களிடத்துல தான் இருக்குது. இந்த கொடுக்கக்கூடிய, அதாவது நீங்க என்ன பொருளை தேர்ந்தெடுத்து வாங்குகின்றீர்களோ அந்த பணத்தை உங்கள் பேர்ல முதலீடு செய்து கொண்டு 3 மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு அந்த வாங்கின பொருளுக்கான தொகை, நீங்க என்ன பொருளை விலை கொடுத்து வாங்கினீங்களோ அந்த தொகையை திருப்பி தரோன்ற உத்தரவாதம் கொடுத்துருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்ற மாதம் 96 நபர்களுக்கு கொடுத்தோன்னு சொல்லிட்டு முதல் மாதத்து வருமானம், அதாவது முதல் வருமானம் எம்எல்சி மார்க்கெட்டிங்கில் இணைந்ததற்கு பிறகு முதல் வருமானம் கொடுத்து நாம் மக்களை ஒரு சிறிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வச்சுருந்தோம், மக்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம். இப்போ இந்த மாதம் 195 நபர்கள், அதாவது 99 நபர்கள் இப்போ அதிகமாயிருக்கிறாங்க. இப்போ இது எப்படி அதிகமாச்சு? போன மாசத்தை விட இந்த மாசம், அதாவது போன மாசத்துக்கு 3 மாசம் டைம் இருந்தது. இந்த மாசம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாசமே கணக்கு போடும் பொழுது 99 நபர்கள் அதிகமாகறாங்க. 195 நபர்களுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய லாபத்தொகை என்பது 2,08,117 ரூபாய். ஆமா, இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா குறைந்த வருமானம், அதாவது 3 மாதத்திற்கு பிறகு பெற்ற குறைந்த வருமானம் என்பது 382 ரூபாய். 382 ரூபாய் பெறக்கூடிய நபர்கள் ஏறக்குறைய ஒரு 45 நபர்கள் எவ்வளவு வாங்குறாங்க? 45 நபர்கள் 382 ரூபாய். இவங்களெல்லாம் நம்ம வருகின்ற நாட்கள்ல அறிமுகப்படுத்த போறோம். அதாவது வெளிப்படையா காண்பிக்க போறோம். நம்ம இவங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் நம்ம ஒன்று சேர வச்சிருக்கிறோம். நம்ம 382 ரூபாய் பெறக்கூடியவர்கள், அதாவது எங்களிடத்தில் வியாபாரத்தில் இணைந்து பணத்தை கொடுத்து பொருளை வாங்கிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுத்த பணத்திற்கு பொருளை உடனடியாக கொடுத்து விட்டோம். அவர்கள் 382 ரூபாய் பெறக்கூடியவர்கள்
51 95 45 நபர்கள். 45 பேர். இதற்கு அடுத்தது சாரி 45 இல்லை, ஜாஸ்தி, இங்கே கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. சரிங்க சார். ஏறக்குறைய ஒரு 60 நபர்கள், 60 பேர். 60 நபர்கள் வந்து 382 ரூபா வாங்கியிருக்காங்க. இது வந்து அரசாங்க உத்தரவுப்படி டிடிஎஸ் கட் பண்ணி இவங்களுக்கு தொகை அதிகமாக இருக்குது. 450 ரூபா வந்திருக்குது இவங்களுக்கு வந்திருக்கிற தொகை 450 ரூபாய். அந்த டிடிஎஸ் கட் பண்ண மீதி கிடைக்கக்கூடிய அரசாங்க வரி செலுத்திய பிறகு மீதி கிடைக்கக்கூடிய தொகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 382 ரூபாய். அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் 918 ரூபாய். அதாவது இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1000 சில்லற வாங்குறாங்க, 1086 ரூபா வாங்குறாங்க. அந்த 1086 ரூபா வாங்கக்கூடிய நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏறக்குறைய 75 நபர்கள், 75 பேர் எவ்வளவு வாங்குறாங்க? 1050 ரூபாய்க்கு மேல வாங்குறாங்க. அவர்களுக்கு டிடிஎஸ் கட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய தொகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 918 ரூபாய். ஓகே. அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு 24 பேர் என்ன எவ்வளவு வாங்குறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 1700 சில்லற வாங்குறாங்க, 1760 ரூபாய் வாங்குறாங்க. அவர்களுக்கு அந்த டிடிஎஸ் தொகை கட் பண்ணி மீதி கொடுக்கக்கூடிய தொகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1652 ரூபாய். வாங்கின பொருள் எவ்வளவு? 3500 ரூபாய் மளிகை பொருள் வாங்கினவர்கள் 1652 ரூபாய் பெறுகிறார்கள். நெட் கேஷ், அதாவது டிடிஎஸ் அரசாங்க வரியை பிடித்து கொண்டு மீதி கொடுக்கக்கூடிய தொகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அமௌண்ட் ரிப்ளேஸ் பண்றதுக்கு எத்தனை மாதம்? 3 மாதத்துல. ஆமா, முதல் 3வது மாதத்துல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த நிலையில இருக்கிறவங்க ஒரே ஒரு நபர் வந்து வாங்கின பொருளுடைய விலை 3500 ரூபாய். அவருக்கு நாம் திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய தொகை பார்த்தீங்கன்னா 2226 ரூபாய். டிடிஎஸ் கட் பண்ணி 2226 ரூபாய் கொடுக்கிறோம். அதற்கு அடுத்த நிலையில டிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க அரசாங்க வரி அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி, அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி. அந்த அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய வரியை எந்த ஒரு நிறுவனம் சரியாக செலுத்துகின்றதோ அந்த வரி செலுத்தக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு முழுக்க அரசாங்கமே ஆதரவாக நிற்கும். ஏன்னு கேட்டா நாம செய்யக்கூடிய தொழில எந்த ஒரு வியாபாரத்துல கூட ஒரு ரூபாய் கூடி அரசாங்கத்துடைய வரியை கட்டாம நம்ம செய்ய போறதில்ல, அரசாங்கத்துடைய வரி கட்ட போறோம். இதற்கு அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நபர் வந்து 2226 ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறாரு. இன்னொரு நபர் 1 2 3 4 5 6 7 8 நபர்கள் 3500 ரூபாய்க்கு மளிகை பொருள் வாங்கின 8 நபர்கள் 3374 ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறாங்க. 3374 ரூபாய் 8 நபர்கள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதாவது அவங்களுக்கான எலிஜிபிள் ஆயிருக்குது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு நபர் 3500 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கியிருக்கிறார். அவருக்கு 6426 ரூபாய். ஒரே ஒரு நபருக்கு 6000. அவர் வாங்கின பொருள் 3500 ரூபாய்க்கு மளிகை பொருள் வாங்கியிருக்கிறார். அவருக்கு அவர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கிறார். அவருக்கு 6426 ரூபாய் வந்திருக்குது. இருந்தாலும் இந்த மளிகை பொருள் வாங்கின வந்து 3374 ரூபாய் இருக்கிறாங்க. ஒரு நபர் 2 நபர்கள் அவர்கள் வாங்கியது வாஷிங் மிஷின். அவர்களுக்கான தொகை 7298 ரூபாய். 2 நபர்கள் வாங்கியது வாஷிங் மிஷின். அவர் வாங்கின பொருளுக்கான பணம் கொடுத்து விட்டார்கள். கொடுத்த பணத்திற்கு பொருளை கொடுத்து விட்டோம். அவருக்கு கிடைத்த தொகை 7298 ரூபாய். அதாவது அரசாங்க வரியை பிடித்ததற்கு போக மீதம். இதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நபருக்கு 15331 ரூபாய். அவர் வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கிறார். அவருக்கு கிடைத்த தொகை 15336 ரூபாய். சென்ற மாதம் அதிகப்படியான நபர்கள் வாங்கின பொருட்கள் எல்லாம் பெட்ரோல் கார்டு தான் வாங்கினாங்க. இப்ப பெட்ரோல் கார்டு வந்து தமிழகம் முழுவதும் வியாபாரத்தை விசாலமாக்கியதன் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் பெட்ரோல் கார்டு கொடுக்க முடியாது என்ற சூழ்நிலையினால மற்ற பொருட்கள் கொண்டு வந்தோம். மற்ற பொருட்கள் அதிகமாக விற்பனையான பொருள் என்பது மளிகை பொருள். ஏனென்றால் அதாவது வீட்டுக்கு தேவையான அவசியப்பட்ட பொருட்கள் என்பது எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்கும்.
மளிகை பொருள் என்பது திரும்ப திரும்ப வாங்கக்கூடிய பொருட்கள். அப்போ மளிகை பொருளை வாங்கினவர்கள் அதிகமாக அந்த தொகை, அதாவது ஏறக்குறைய 3500 ரூபாய்க்கு வாங்கினவங்க 3374 ரூபாய் பெற்றிருக்காங்க. 3374 ரூபாய். அதாவது இவர்கள் எல்லாம் வந்து சென்ற மாதம் வாங்கினவர்கள் இதுல இருக்கிறாங்க. தொடர்ச்சியா அந்த 3500 ரூபாய் வந்ததுக்கு அவங்க வெளியே போவாங்க. இப்போ ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் 15331 ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா டோட்டல் வந்து 2,08,117 ரூபாய். 2,08,117 ரூபாய் நம்ம நிறுவனம் கொடுத்திருக்கின்றது. மொத்தம் 195 நபர்கள். சார் இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றேன் என்னன்னா, இந்த திட்டம் இந்த வரிசைப்படுத்தி இந்த கணக்கெல்லாம் இப்போ சொல்றீங்க இல்லையா, இது வந்து மக்களுக்கு புரிய சில நேரம் ஆகலாம் கண்டிப்பா. ஆனா இந்த திட்டத்தை வந்து மக்கள் வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்பி உடனே வந்து நம்பக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா அரசாங்கமே வந்து நீங்க கட்டுற டாக்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒருமைப்பாடா இருக்கு. கண்டிப்பா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப கம்பெனியுடைய நிலை எப்படி என்றால் சென்ற மாதம் கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் நம்ம இடத்துல வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் பே அவுட் ரிலீஸ் பண்ணோம். அந்த மறு வருமானம், அதாவது இந்த இன்சென்டிவ் கொடுத்தது லேட்டா தான் கொடுத்த. நாம இந்த மாதம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாசத்துல அந்த 3 மாசம் கணக்கு முடிச்சவங்களை எடுத்து கொடுத்துருக்கிறோம். இவர்கள் எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்ல அவங்களுடைய பேர் நம்பர்லாம் போடுவோம், அவங்களுக்கு எஸ்எம்எஸும் வரும். இது வந்து எப்போ இது வியாபாரத்தை முடிவு பண்ணிருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா 31/10/2012 அன்று வரை வாங்கின எல்லா வாடிக்கையாளரும் அதற்கு முன்னால உள்ளவங்க எல்லாருமே எங்க இடத்துல தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை, மீண்டும் வந்து தொடரலாம். இந்த கம்பெனியோட ஒரு ஆட் பார்த்துக்கலாம்.